العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقب علي بن أبي طالب حق علي في أمتي حق علي على أمتي كمثل والد صدق رسول النبی الامین الکریم. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ عرض و معروض کا سلسلہ مختصراً دراز ہو کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے آج تک تو شروعاتی زمانے میں تو ایسا تھا کہ میں نے تقریریں تیار کی پھر بیان کی. بحمدہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کا احسان ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم ہوتا کتنا بولیں گے، وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. آپ تو آدھا گھنٹہ سنیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3.5 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ ابھی تک یوٹیوب پہ موجود ہے، تو آپ لوگوں کے اوپر ہے. عرض کرنے مقصد مختصراً دراز ہو، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں آپ سنیں. حصول برکت کے لیے آئیے نبی اور آل نبی پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے. میں نے اپنی پوزیشن اس لیے چینج کی ہے کیونکہ میں علماء کی موجودگی میں تقریر کرنے کو ایک سعادت اور فضیلت سمجھتا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے. کبھی کبھی خود مجھے الف کہنا ہوتا ہے تو میں جیم نکلتا ہے. کبھی کبھی جو ایسی روان آیتیں جو میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں وہ زبان پہ آ کے اٹک جایا کرتی ہے. تو علماء رہتے ہیں تو میں مدد لے لیتا ہوں. آپ میری کئی تقریروں میں آپ یہ چیز پائیں گے. اور علماء کی موجودگی سے تصدیق بھی ہوتی ہے کہ جو یہ بندہ بیان کر رہا ہے یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. ہم رہبر ہیں کہ رہزن ہیں اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے. رہزن کہتے ہیں راہ میں چوری کرنے والے کو، لوٹ لینے والے کو. تو بحیثیت سید میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں رہبر بھی ہوں. اپنا فرض میں نبھا رہا ہوں یا نہیں وہ علماء آپ کے وہ تائید کر دیں گے، تصدیق کر دیں گے. میں پوچھ لیا کرتا ہوں اکثر جب حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے پیش کی ہے یہ حدیث اور جن امام کا میں نے نام لیا ہے یہ اہل سنت کے ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلے تو فتنہ رافضیت پہ خدا کی مار اور لعنت ہو. میں بے شمار لعنتیں بھیجتا ہوں رافضیت پر جس نے شیعت کے نام پر اپنے پیر کو پسارا ہے. اصلی شیعہ تو ہم اور آپ ہیں. آپ کتاب اٹھائیں کس کی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی. ٹھیک ہے، تحفہ اثنا عشریہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں جو شیعہ مراد ہیں، جو نزدیک رسول اور اللہ کے نزدیک جو شیعہ اور مومن ہیں وہ ہم لوگ ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی لعنت ہو اس رافضیت پہ جس نے شیعت کے نام پہ پیر پسارا ہے. اور اللہ کی بے شمار لعنتیں ہوں ناصبیوں اور خارجیوں پر کہ جنہوں نے صحابہ کا آڑ لے کر اہل بیت اور حضرت علی کے فضائل میں ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کی. اور یہ آپ لوگوں پہ یہ چیز مسئلہ روشن نہ ہو اگر علماء جانتے ہیں. بار کیف چونکہ آج یہ بزم پاک، یہ بزم منور، یہ نورانی بزم، یہ مائک میرا 5 منٹ زیادہ ساتھ نہیں دے گا کیونکہ میری خود کی آواز بیٹھی ہوئی ہے محرم سے اور ابھی 10-15 منٹ میں آواز چلی جائے گی. پریشان مت ہوئیے گا، قریب آ جائیے گا، اس کے بنا تقریر کر لیں گے. یہ جو بزم ہے یہ اللہ کے ولی کی بزم ہے کیونکہ اللہ کے ولی کا عرس منایا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے ولی کے عرس میں ان کا ذکر پاک سننے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں.
تاکہ ہم ثواب بٹور سکیں. تو دیکھیے آج اگر کسی ولی اللہ کا ذکر ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر کوئی کانفرنس کوئی پروگرام رکھا جائے اور اس کا نام ہو جشن انبیاء کانفرنس اور اس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے فضائل بیان کیے جائیں اور میرے اور آپ کے مولا مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک نہ ہو تو وہ جشن انبیاء کانفرنس ادھوری ہے. بے شک وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اسی بنا پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی اولیاء کی بزم تب تک کامل پوری اکمل نہیں ہو سکتی جب تک امام الاولیاء کا ذکر نہ ہو. بے شک آج ذکر ہوگا امام الاولیاء کا یعنی صالح المومنین کا یعنی رسول اللہ کے نور یعنی رسول اللہ کی جان کا یعنی کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں چمکنے والے نور کا یعنی کہ ان کا جن کو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, اے علی تمہاری روح میری روح ہے, قلب کا قلبی. آج ان کا ذکر ہوگا بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت کہ جو زبان رسالت ہے جس کی ضمانت اللہ نے قرآن میں لی کہ یہ کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے. وہ زبان رسالت پر اللہ کلام کرتا ہے. جس زبان پہ اللہ کلام کرتا ہے اس زبان رسالت کے حوالے سے آج آپ سنیے حضرت علی کی شان. میں ایک حدیث با حوالہ پڑھوں گا, اگر کسی کا حوالہ چھوٹ جائے تو ہم سے لے لیجئے گا. میری کہی ہر ایک بات کا ذمہ دار میں خود ہوں, آرگنائزر جناب یاسر حیات صاحب نہیں ہیں, مجھ سے پوچھا ہے. اس لیے آج ذکر ہوگا امام الاولیاء کا, سید الاوصیاء کا, ہمارے اور آپ کے مولا کا یعنی حضرت ابوبکر کے مولا کا, حضرت عمر کے مولا کا, حضرت کے مولا کا, حضرت عثمان کے مولا کا, یعنی تمام اصحاب کے مولا کا, یعنی علی ابن ابی طالب کا. انٹروڈکشن روایت سنیں. میں آج کوئی بھی بات 200 سال کے اندر کی کتابوں سے بیان نہیں کروں گا. میں اس وقت کی کتاب اٹھاؤں گا جب نہ تو کوئی فرقہ تھا نہ کوئی فتنہ تھا, صرف سنیت تھی. اور کوئی بھی کتاب عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بعد کے زمانے کی نہیں ہوگی. یعنی کتاب کا نام سنیے مناقب احمد بن حنبل, مناقب امام احمد بن حنبل. لکھنے والے کا نام قیم جوزی, یہ سرکار غوث پاک کے زمانے کا عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کے فضائل اس نے لکھے ہیں, ان کے کمالات لکھے ہیں. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح روایتیں آئی ہیں. سبحان اللہ. اتنی روایتیں کسی صحابی کی شان نہیں. اور یہ ذرا بھی اپنے ذہنوں کو منتشر نہ کیجیے گا. میں بتاؤں گا کہ مجھے محبت کرنا حضرت علی سے ابوبکر نے سکھایا ہے, حضرت ابوبکر نے سکھایا ہے, خلیفہ راشد حضرت ابوبکر نے سکھایا ہے. میں نے ان سے سیکھا, میں نے حضرت عمر سے سیکھا. حضرت علی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں 300 آیتیں قرآن میں نازل ہوئی. کتنی آیتیں؟ 300 آیتیں نازل ہوئی. کتاب کا نام نوٹ کر لیں, معجم الاوسط. امام طبرانی کے حوالے سے یہ روایت بیان کر رہا ہوں. معجم الاوسط میں یہ روایت آئی ہے. امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں
کہ حضرت علی کی شان میں 300 آیتیں قرآن میں نازل ہوئی اور حضرت علی وہ ذات پاک ہیں. آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جو میں نے پڑھا ہے میرے ذہن میں کئی دن سے ایک حدیث پاک گھوم رہی تھی اور اس کو میں پڑھا کرتا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا حق اس امت پر ایسا ہے, میری امت پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ کا اپنی اولاد پہ ہو. میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے حضرت علی کا حق اتنا کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں بہت سوچتا رہا, زمانے بیتے, اس محرم مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدیر کے میدان میں 18 ذی الحج کو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, بلند کیا, فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا. سبحان اللہ. اس کا جو عام ترجمہ ہوتا ہے وہ سنیے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ بات اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے کنتو, من کنتو. کنتو گزرے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, پاسٹ ٹینس, بھوت کال کے لیے. کیا بات. کنتو یعنی اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ من, اور من کلمہ شرطیہ ہے اور یہ حصار کے معنی دیتا ہے کہ یعنی میں جس کا مولا تھا, میں جس کا مولا تھا, اب فہذا تو اب یہ علی, فہذا تو اب یہ علی ان سب کے مولا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ بات یوں ہی نہیں فرمائی. اب سنیں, یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے, یہ بات کہنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہید باندھی, سما جسے کہتے ہیں, تمہید باندھی. جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا وہی آیت کریمہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پہ 18 ذی الحج کو پڑھا. وہ آیت کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پھر سوال کیا, ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے, سادہ سا آسان سا ترجمہ یہ ہے, معروف و مشہور ترجمہ یہ ہے کہ بے شک, ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم, مدینے والے آقا, ہمارے اور آپ کے مولا, وہ مولا جنہوں نے حضرت علی کو مولا بنایا, جنہوں نے حضرت علی کو مولا بنایا تو ان کی کیا شان بن گئی. تو سوچئے جس نے مولا بنایا اس کی کیا شان, میرے نبی کی کیا شان ہوئی. آپ سنیں, فرمایا کہ سوال کیا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسی طرح کا کچھ ملتا جلتا ماحول تھا, لیکن خطیب میرے جیسا جاہل نہیں تھا. خطیب وہ تھا کہ جس کو عرش سے دعوت آتی تھی. سننے والے آپ جیسے لوگ نہیں تھے, صحابہ تھے. وہ صحابہ تھے کہ جو ستاروں کے مانند ہیں. وہ صحابہ تھے کہ جن کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. وہ صحابہ تھے کہ جن کو اللہ نے, جن کے لیے کہا کہ یہ اب میں, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. وہ صحابہ سن رہے ہیں, اور ایسے نبی جس کے آگے تمام انبیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں, وہ کلام کر رہا ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نور چشم حضرت رسول اکرم علی مرتضی, یعنی حضرت علی رسول اللہ کی آنکھوں کے نور ہیں. سبحان اللہ. یہ تمہید باندھا, پوچھا اے صحابہ کا گروہ, اے میرے اصحاب, اے لوگوں, اے میرے صحابیوں, کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں یہ حق نہیں رکھتا
जितना हक तुम अपनी जानों पे रखते हो, क्या मेरा हक उससे ज्यादा नहीं है? तमाम साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सच है, आप हम पर, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, अल्लाह मौलाई व मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, तो अल्लाह मेरा मौला है और मैं जिसका मौला था, अब ये अली उसके मौला है। सुभान अल्लाह। तमहीद सुने, ज़हन को हाजिर रखें। दो बात है, एक तो हुजूर साहब ने पूछा, क्या पूछा? क्या मैं तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा हकदार नहीं हूं? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, फला साहबी तुम मेरे लिए जान दे दो, तो उनको हक नहीं था कि वो रसूलुल्लाह को मना करें। इतना हक था। अगर वो फरमा दे कि तपती धूप में खड़े रह जाओ, तो किसी मोमिन को, किसी सहाबी को, हत्ता के हर कलमा पढ़ने वाले को, किसी को हक नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मना कर दे कि मैं नहीं खड़ा। और अगर ऐसा करेगा तो वो अपना फर्ज अदा करेगा रसूलुल्लाह पे। कोई ऐसा नहीं। समझिए बात, पहले अपना हक जताया और जता के कहा, तो सुनो, अगर मैं तुम पर जो हक रखता हूं, बिल्कुल उसी तरह जो मेरा तुम पर हक है मौला होने की हैसियत से, अब वो हक तुम्हारे ऊपर अली इब्न अबी तालिब का है। सुभान अल्लाह। वाज़ेह बात है। देखिए, मौला के माने कुछ बदतमीज लोग, यानी नासिबी गिरोह के लोग कहते हैं आजाद करदा गुलाम। मौला के बहुत सारे माने होते हैं। एक माना है आजाद करदा गुलाम, यानी नौकर, एक है दोस्त, एक है आका, एक है मौला यानी सरवर। अब आप अगर यहाँ पर लफ्ज मौला का जो तर्जुमा करेंगे, तो जो हजरत अली के लिए माने आएगा, वही माना रसूलुल्लाह के लिए भी आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप मजबूर हैं और हम मजबूर हैं ये मानने पर कि जिस तरह से रसूलुल्लाह हमारे मौला है, बिल्कुल उसी तरह से तमाम हुकूक के साथ हजरत अली हमारे मौला है। बेशक। एक बाप का उम्मत पर, यानी एक बाप का अपनी औलाद पे जो हक होता है, वो इतना होता है कि वो उसकी जान नहीं ले सकता। मैं तो ये सोच रहा था कि हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का हक उम्मत पर एक बाप की तरह है। मुझ पर ये उक़दा खुला कि बाप तो छोटी चीज, इससे भी आगे का है, क्योंकि जानशीने रसूल अकरम जिसकी जात को कहा जाता है वो अली इब्न अबी तालिब है। और जो जिसका जानशीन होता है उसकी खूबियां रखता है। यानी मिसाल के तौर पे हजरत मीरा मसूद हमदानी रजी अल्लाह अन्हु का जो जानशीन और खलीफा होगा, जो उनका सज्जादा होगा, उसके लिए वही ताजीम की जाएगी जो इनकी की जाती है, क्योंकि उसकी अपनी कोई फजीलत इसमें नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त इनकी मसनद पर बैठता है, इसलिए उसकी ये शान। इसी तरह से हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक के मनकुन तो मौलाहु फहादा अलीयुल मौला के तहत हजरत अली रसूलुल्लाह के जानशीन हैं। और जिस वक्त ये बात हुजूर इस्लाम ने फरमाई, तो जानते हैं कौन सबसे पहले आगे बढ़ के आया और उसने हजरत अली को मुबारकबाद दी? तो वो ज़ाते गिरामी, वो आली वकार ज़ात हजरत अबू बकर थे। आगे आए और फरमाया कि अली मुबारक हो, ए अली मुबारक हो। हजरत उमर आए, कहा ए अली मुबारक हो, ये आज से आप सिर्फ हमारे ही नहीं, तमाम मुसलमान मर्द और औरत के मौला। तो हजरत अली, और एक उसूल है कि जो कुल का हुक्म होता है वही जुज़्व का हुक्म, ठीक है? जो कुल का हुक्म है वही जुज़्व का हुक्म है। कुल और जुज़्व क्या? यानी कोई चीज पूरी हो, उसमें से एक चीज निकाल दी जाए। मसलन
ایک جگ میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایک گلاس پانی اگیل دیجئے، تو جو ایک گلاس پانی کی خوبی ہوگی وہی خوبی ایک پورے جگ میں جو پانی ہوگا اس میں پائی جائے گی۔ سادات کرام جو سید ہیں ان کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کل ہیں اور جتنے بھی سید ہیں وہ سب ان کا جزو ہے، ان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کل کا حکم ہوتا ہے وہی جزو کا حکم ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہمارے اوپر ہے وہی حق حضرت علی رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضرت علی نبی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، یہ بہت بڑا دو رکعت پڑھ رہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے بارے میں آپ سے کیا بیان کروں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری روح میری روح ہے، تمہاری جان میری جان ہے، تمہارے بال میرے بال ہیں، تمہاری روح میری روح ہے، تمہارا جسم تمہاری جلد میری جلد ہے۔ اور یہ بات بے بنیاد نہیں ہے، قرآن اٹھائیے آیت مباہلہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جان کو پیش کرنا ہوا تو خود کو آگے کھڑا کر کے نہیں کہا کہ لو میں اپنی جان کو لے آیا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، آگے کھڑا کیا اور فرمایا یہ لو، یہ علی ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر کشاف، تفسیر کبیر، حتیٰ کہ تفسیر کی تمام کتابیں متفق علیہ ہی روایتیں جو میں نے آپ کو بیان کیا، کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، ان کی نفس قرآن کی روشنی میں تو جائیں، اور اسی آیت کی روشنی میں رسول اللہ جتنے بھی سید ہیں ان کو رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی میں آیت نازل ہوئی ابناءنا و ابناءکم، تو اپنے بیٹے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد حضرت ابراہیم تھے ان کو اپنا بیٹا نہیں بتایا، ان کو مدینے میں چھوڑ دیا مباہلے کے وقت، اور امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے اور دکھایا کہ ابناءنا و ابناءکم کی تفسیر یعنی یہ میرے بیٹے جو میری اولاد ہے یہ حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آج ہمارے ذہن کو اتنا زیادہ پلیوٹ اور گندا کیا گیا ہے، ایک طرف سے ایک قوت رافضیت کی ہے، دوسری طرف سے ایک قوت ناسبیت کی ہے۔ آج حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے تو قسم سے 3 سے 4 بار آپ حضرت علی کا نام سن لیں تقریر کرنے والوں کے منہ سے تو آپ کے ذہن میں شیعت کا دفتر کھل جاتا ہے، آپ سوچنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ شیعہ تو نہیں ہے۔ آج ہمارا ذہن ایسا پہنچا ہے تو کیوں پہنچا ہے؟ اور اتفاق سے آج یہ کالا کرتا پہنا ہوں، بی بی عذاب کی بات ہوئی ہے، جبکہ کالا کرتا یعنی کالا لباس پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غور کیا ہوگا کہ علماء کرام جب تقریر کرنے آتے ہیں تو زیادہ تر جو عبا پہنتے ہیں وہ کالی ہوتی زیادہ تر۔ حضور علیہ السلام جو امامہ باندھتے تھے ان کے کئی رنگ ہیں، کالا امامہ تب باندھتے تھے جب کسی بڑے کام کے لیے جانا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جس شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور جب اللہ نے پوری شان و شوکت کے ساتھ اس شہر میں ان کو ایک وجیتا، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل کرنا مقصود کیا تو حضور علیہ السلام اپنی شان و شوکت اور عظمت اور بلندی کو دکھانے کے لیے باعظمت مکے میں داخل ہوئے۔ دوبارہ جب فاتح وکٹرس کی حیثیت سے، وجیتا کی حیثیت سے داخل ہوئے تو ایک بڑا دن تھا رسول اللہ کے لیے، اس دن اپنی عظمت دکھانے کے لیے، اس بڑے دن کا جشن منانے کے لیے آپ نے کالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام روایتیں
یہ کالا سنی اور شیعہ کی پہچان نہیں ہے. کوئی شیعہ پہننے لگ جائے سفید تو کل سے آپ سفید پہننے والوں کو شیعہ کہہ دیجیے گا. ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی پہنتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی کالا پسند تو پہننا چھوڑ دیں. سنیے, کتاب کا نام قصص الانبیاء. قصص الانبیاء آپ کو مارکیٹ میں اس نام سے 50 کتاب ملیں گی. آج کے رائٹر کی نہیں, 700 سال پرانا عالم حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے اور مدلل کتاب ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو ایک علم دیا, ایک علم دیا. اور وہ علم کیوں دیا؟ حابیل کو قابیل نے مار دیا, قتل کیا, سب جانتے ہیں. شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے نشانی کے طور پر فتح کرنے کے لیے ایک عزم کی طور پر ایک علم دیا, کہا یہ علم تمہارے ہاتھ میں رہے گا اور تم میرے بیٹے حابیل کی موت کا بدلہ قابیل کو مار کے لو. وہ علم کہاں سے آیا تھا؟ اچھا, علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اچھا, علم کسے کہتے ہیں بتائیے؟ علم دیکھیے جلدی, ٹائم وقت کم ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. اگر جھنڈا لگانا جائز ہے تو علم لگانا کیسے ناجائز ہو گیا؟ یہ تو زبان کی بات ہے نا, زبان کی بات ہے. ایک ہندی ہے, ایک عربی اور اردو ہے. بھائی آج ہم اور آپ کی جو ہے علم لگاتے ہیں, میں اس پہ بات کروں گا بعد میں. بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جو علم دیا تھا حضرت شیس کو, وہ علم کا رنگ جو پرچم اور کپڑا تھا, جو پارچہ تھا, وہ کالا تھا. سبحان اللہ. حدیث الرایا, خیبر کو فتح کس نے کیا؟ حضرت علی نے. سب جانتے ہیں یہاں پر؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کس نے فتح کیا؟ یاسر بھائی, خیبر کو کس نے فتح کیا؟ مولا علی. ٹھیک ہے, مولا علی کہنا حضرت علی کو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. جی بے شک. حضرت علی تو حضرت علی ہے, کہا جا سکتا ہے, لیکن حضرت علی کو مولا علی بھی کہا جاتا ہے. آپ کسی اور کو حضرت علی کے علاوہ مولا نہیں کہہ سکتے. بے شک. یہ فضیلت صرف حضرت علی حق ہے, حق ہے. خیر, حضرت رسول اکرم نے خیبر کے دن حضرت علی کو جھنڈا دیا, کہا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح دے گا. تو وہ دن آیا, صبح ہوئی, حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی آئے, آنکھوں میں چشم نہ, حضور علیہ السلام نے معجزہ دکھایا, دعا میں دین نکالا, آنکھوں میں ڈالا, کہا علی جاؤ لڑو. حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا جاؤ لڑو, میں نے مڑ کے نہیں دیکھا اور ٹھان لیا تب تک لڑتا رہوں گا, یا تو مر جاؤں گا یا تو فتح کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایمان ہے. نبی کہنے جاؤ لڑو, پھر ضمانت بھی نبی کی ہے, پھر امانت بھی نبی کی ہے. جب جھنڈا دیا, حدیث الرایا کہتے ہیں اسے, اس کی 51 سندیں میرے پاس ہیں. 51. اب یہ علماء والی بات ہے, علماء سمجھتے ہیں 51 طریقوں سے یہ حدیث میرے پاس درج رکھی ہے. آپ دریا باد آئے, الہ آباد آئے, میں آپ کو دکھاتا ہوں جو رسول اللہ نے جھنڈا, جو علم حضرت علی کو دیا تھا, وہ علی حضرت علی کو جو جھنڈا دیا تھا اس میں جو کپڑا لگا تھا وہ بھی کالا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھی کالا تھا. امام حسین علیہ السلام کے علم کو حضرت عباس اٹھا کے لے گئے کربلا میں, اسی لیے علمدار کہتے ہیں. ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیے, اس علم کا رنگ کیا تھا؟ کالا تھا. بات دراصل کیوں آج اتنی ہو گئی کہ مجھے کالے کپڑے کی یاد آ گئی. کالا اپنا کپڑا دیکھا تو بہت ساری چیزیں یاد آ گئی جو اکثر ہوا کرتی ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں, امت کو پریشان کیا جاتا ہے. آپ بولے والے لوگوں کی رسائی, پہنچ کتابوں تک نہیں ہوتی ہے, تو جس کا جو من آتا ہے اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں رہزن نہیں ہوں, میں رہبر. بے شک. میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا. مجھے ڈر ہے مجھے رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں. بے شک, بے شک. درود بات پڑھیں. اللهم صل على محمد وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. آپ اور ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ اور ہم انڈیا میں رہتے ہیں. ہاں,
साथ दीजिए ना हमारा, आपके मेहमान हैं भाई। आप लोगों को मेजबानी नहीं आती क्या? तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहने वाला आदमी की जिंदगी में एक दिन आता है 15 अगस्त आता है। हम लोग खुशी से फूले नहीं समाते, हिंदुस्तान आजाद हुआ, सबको खुशी होती है। और जिसको नहीं होती अपना ईमान जांचे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, उम्मत को ये तो मालूम है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो उम्मत को ये क्यों नहीं बताया गया अली की मोहब्बत पूरी पूरी ईमान? क्यों नहीं बताया गया? हदीस नंबर 240 मुस्लिम शरीफ। हदीस तो पाकिस्तान में खोलिए, हिंदुस्तान में खोलिए, जापान में खोलिए, चीन में खोलिए, सऊदी में खोलिए, यूनान में खोलिए, रशिया में खोलिए, अमेरिका में खोलिए, अफ्रीका में खोलिए। हदीस नंबर 240 सही मुस्लिम। जो ना मिले तो जिस बर्तन में आप कहेंगे उस बर्तन में खाना खाऊंगा, और जिस जानवर का झूठा होगा आप उस जानवर का झूठा देंगे खाऊंगा, अगर ये हदीस ना निकली। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। हदीस नंबर 240 सही मुस्लिम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के, और उनसे नफरत और बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय मुनाफिक। हक है। हजरत अली कौन है भाई? मजाक है, मजाक है। तमाम आंख खोल के सुनिए, सीरत नबवी को पढ़ने से के साथ साथ देखिए, तमाम सहाबा दोषे नबी का सवार सबसे पहले हजरत अली, उसके बाद हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन। जो सबसे पहले रसूलुल्लाह के कांधे पे चढ़ा है, जिसने रसूलुल्लाह का सबसे पहले लुआबे दहन चूसा है, उस जात का नाम है बेशक। नारे हैदरी, हैदरी, उस जात का नाम अली है। आपको ये फर्क सीरत में क्यों नहीं दिखता? ये बहुत बड़ी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत गौर से देखिए और सुनिए कि तमाम सहाबा, अहले बैत और हजरत अली में और सहाबा में कितना फर्क है। आप आंख खोलकर देखिए और पढ़िए और सुनिए। तमाम सहाबा रसूलुल्लाह के कदमों पे हैं, अहले बैत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो यहाँ है वो कभी यहाँ नहीं आ सकता। बेशक, बेशक, हक है। अच्छा, अब ये बातें कहां से निकल आई? मदरसों से निकलने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद, आलिम बन जाने के बाद हमारी ये गलत फहमी होती है कि हमने अब पढ़ाई कर ली, अब बढ़िया बोरिया बिस्तर डालो और 2 रोटी 4 रोटी में मगन हो जाओ। असल पढ़ाई मदरसे के बाद शुरू होती है। असल पढ़ाई मदरसे के बाद शुरू होती है। मैं अर्ज कर रहा था 15 अगस्त हमारी और आपकी जिंदगी में आता है, हम खुश होते हैं। क्यों होते हैं? ईमान का हिस्सा है मोहब्बत वतन की। इसलिए 15 अगस्त को हम झंडे फहराते हैं, 15 अगस्त को हम तिरंगा फैलाते हैं कि नहीं फैलाते? और खुश होते हैं और तिरंगे को सलाम भी करते हैं। एक ईमान की हवाले से ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मेरा आजिज़ाना सवाल है कि जो देश का झंडा है उस तिरंगे को देखने और सलाम करने से आपका निकाह नहीं टूटता, आप काफिर नहीं होते, तो हजरत अब्बास का अलम देख लेने से आप काफिर कैसे हो जाएंगे? ये फतावे लोगों के मौजूद हैं, हवा में बात नहीं है। तिरंगे को तो आप सलाम करें। हजरत अब्बास जिसने करबला में वफा की मिसाल कायम करी, उसका अलम गुजरे तो आप मुंह फेर लें। ये हक अदा करेंगे आप करबला वालों का? बात है, मुझसे कुछ सवाल किए गए हैं, मैं सोच रहा हूँ वक्त काफी है, इनके जवाब देके मैं गुजर जाऊँ। सैयदों का सिद्दीक या खान वगैरह लिखना। अफसोस की बात है कि सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके बदले वो सादात हो गए। आज ये हालात है कि आज से 100-150 साल पहले
सैयदों पे इतने जुल्म हुए कि मजबूर हो गए वो बेचारे अपने आप को सिद्दीकी और पठान लिखते हैं। मैं जानता हूँ खुद पर्सनली। तो ऐसा अगर अब वो जमाना नहीं रहा है तो अज़राए इनायत और करम ये करना बंद कर दें जो कोई भी करता हो, क्योंकि ये बहुत नाजुक मसला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने आप को दूसरे के बाप की तरफ मंसूब करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। बेशक। ठीक है, इसलिए अगर कोई सैयद है अपने आप को सिद्दीकी लिख रहा है तो भी गलत कर रहा है, और अगर सिद्दीकी है सैयद लिख रहा है तो भी गलत कर रहा है, वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर इस्लाम का कौल है, 3 हदीसें पढ़ सकता हूँ, बहुत कम है, नहीं पढ़। आगे जवाब। अच्छा, ये सवाल बहुत ही नफीस है। चौथा सवाल मुझसे ये क्या किया गया कि क्या आपके जितने लंबे बाल रखना जायज है। मैं अभी आया यहाँ, मेरे बाल खुले हुए, किसी ने देखा होगा यासिर भाई, ये सवाल कर लिए कि मेरे ऐसे लंबे बाल रखने जायज हैं। अच्छा, आज तक कभी देखा नहीं भाई किसी का बाल पीठ तक भी हो। तो इब्ने माजा मदरसों में पढ़ाई जाने वाली 6 किताबों में से एक किताब है, उसका नाम है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 1042, हदीस नंबर 1042। पाकिस्तान में खोले, जापान में खोले, चाइना में खोले, लंदन में खोले, अमेरिका में खोले, अफ्रीका में खोले, हदीस नंबर 1042 1042। हदीस सुनिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद की बात है। उस जमाने का वाक़या है। इमाम हसन कौन? इमाम हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह, इस हालत में नमाज पढ़ रहे थे कि उनका जो बाल था जूड़ा, ये बाल उसका जूड़ा बंधा हुआ था, उसका जूड़ा बंधा हुआ था। आप लोग समझदार हैं। अब गांव वाले रात में जल्दी सोते, सुबह जल्दी उठते, दिमाग ज्यादा चलता है, जल्दी समझते हैं, मेरा साथ दीजिए। हम लोग जैसे मफलूज सहन नहीं होते। तो आज अब वो भी आप सवाल आ गए तो मैं क्या करूं, मैं बयान कर दे रहा हूं कि अब वो जूड़ा बंधा हुआ था, या अली दो बार जूड़ा बंधा हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आजाद करदा गुलाम सहाबी हजरत अबू राफिया, उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, उनके बाल का जूड़ा बंधा है, तो उन्होंने उसको खोल दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, अब रिवायत का जो जुमला है उसमें ये भी है, या तो खोल दिया या तो बाद में मना किया। ठीक है, हदीस ज़ईफ नहीं है, हसन नहीं, सही हदीस पढ़ो इब्ने माजा से। ठीक है, सही हदीस है। अब इमाम से नमाज पढ़े तो अल्लाहु अकबर, आए देखा कि जूड़ा बंधा हुआ है, बाल का जूड़ा बंधा हुआ है, आए खोल दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तुमने क्यों किया? तो हज़रत अबू राफे सहाबी रसूल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम ने फरमाया कि या हसन, मैंने आपके नाना को कभी बंधे हुए बाल में नमाज पढ़ते नहीं देखा। सुभान अल्लाह, मैंने आपके नाना को बंधे हुए बाल जूड़े की हालत में नमाज पढ़ते नहीं देखा। आप मना फरमाया करते थे। पता ये चला कि मर्द जब नमाज पढ़े तो वो अपना बाल का जूड़ा खोल दे। बाल उसके इतने लंबे होने चाहिए कि जूड़ा बंध सके। फुक़हाए अहले सुन्नत ने, उलमाए अहले सुन्नत ने इस हदीस से एक मसला निकाला है कि इस हदीस से साबित होता है कि मर्द अपने बालों का जूड़ा बांध सकता है, और जूड़ा बांधने के लिए उसके बाल इतने बड़े हो जितने इस फकीर के यहाँ तक। जवाब मिला? बिल्कुल, कंधे से नीचे बाल का रखना मर्द के लिए जायज है। और आगे मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फुक़हाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इसमें एक फजीलत छुपी है कि जब मर्द बाल खोल के नमाज पढ़ेगा तो उसके बाल भी सजदे में जाएंगे, इससे सवाब बढ़ेगा। और यही नहीं, आप और हम जिसकी बारगाहों में जाते हैं, जिनकी बारगाहों में जाते हैं, उनमें से एक अज़ीमुश्शान वली निज़ामुद्दीन औलिया, वो निज़ामुद्दीन औलिया के कहते हैं कि मुझे अगर नजफ के मौला अली के दर के गली में टहलने वाले कुत्ते
कुत्ते का जूता खाने को मिल जाए तो निजामुद्दीन अपनी जात पे फख्र करे। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अब उनका कौल मैं कोट कर रहा हूँ, फरमाया कि इसको लिखो, सुनो, इस हदीस का मैं खुद रावी हूँ। मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने बाल को पुश्तों पे डाला वो मोहसिनीन में से है, एहसान करने वालों में से है। कुरान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी नापैद सुन्नत है जो इस जमाने में छोड़ दी गई, जिसको मुतवातिर तौर से सूफिया ने जिंदा रखा। ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया। दोस्तों अजीजों, हजरत अली मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात गिरामी पर मैं मज़ीद और इससे ज़्यादा क्या रोशनी डालूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना व अली मिन नूर वाहिद। सुभान अल्लाह। अहमद बिन हंबल ने फ़ज़ाइलुस सहाबा में इस हदीस को लिखा है, रावी हैं हज़रत सलमान फारसी। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल कोई हमारे और आपके शहर का काजी नहीं है, वो अहले सुन्नत का इमाम है, बेशक बुखारी का भी इमाम है। बेशक। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में हदीस लाते हैं कि हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले सुभान अली अल्लाह। मैं और अली सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नूर थे, मैं और अली नूर नहीं थे, एक नूर थे, अलग ही नहीं हुए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हक है। इसी बिना पर जब नूर ही एक होगा तभी तो गोश्त भी एक, हक है। हक है। बाल भी एक था, खाल भी एक थी। हक है। बेशक। ऐसे होना, जब किसी चीज की जड़ एक होगी तभी तो उसके तने भी उस जैसे होंगे। अब इस हदीस को मैं दूसरी सनद से पढ़ने शुरू करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अली एक नूर थे आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले। सुभान अल्लाह। हत्ता कि आदम ने अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उस नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा, सुल्ब में रखा, माथे में चमकाया। आवाज आ रही है? वही नूर पाक पाक सुल्बों से पाक अरहामों में मुंतकिल हुआ, वही नूर हज़रत शीश में आया, वही नूर हज़रत इद्रीस में आया, वही नूर आगे चलता चलता पाक सुल्बों से इंतकाल और ट्रांसफर होते होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत नूह तक पहुंचा। और इस हदीस में जो ये जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूँ बड़े ही खूबसूरत है। फरमाया कि जब हम हत्ता के जब हम हज़रत नूह की सुल्ब में थे तो मेरे और अली के दरमियान कोई पर्दा ना था। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। वही नूर पाक मुंतकिल होते होते हज़रत इब्राहीम की पेशानी में चमका। सुभान वो अल्लाह। नूर हज़रत इब्राहीम से मुंतकिल हुआ, ट्रांसफर हुआ, हज़रत इस्माईल में आया, वहाँ से मुंतकिल होते 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 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में करार पाया। सुभान अल्लाह। मेरे मौला नबी अकरम फरमाते हैं कि वहाँ से उस नूर के दो टुकड़े हुए, एक मेरे बाबा अब्दुल्ला में आया, एक अली के बाबा अबू तालिब में आया। बस के अब्दुल्ला की नूर से मैं मोहम्मद हूँ, मेरे हिस्से में नबुवत और रिसालत आई, और बस अली ये अबू तालिब के नूर से है और उनके हिस्से में इमामत और विलायत। मैं लाखों सलाम भेजता हूँ ऐसे उलमा पर जिन्होंने इल्म में खयानत नहीं की। मेरा सलाम बरेली के ताजदार हज़रत अशाह आला हज़रत अहमद अल्लाह फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पर कि उन्होंने कभी भी खयानत नहीं की। आज उलमा अगर आला हज़रत की किताबें ही पढ़ लेते तो अगर सच में पढ़ लेते तो कोई भी हज़रत अली के बारे में जब बातें करता तो आपके ज़हन में शियत के नहीं सुन्नियत का दफ्तर खुलता। बेशक बेशक। आज आपके ज़हन में हज़रत अली का जिक्र से शियत का दफ्तर खुलता है,
तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो कौन है कि जिसके लिखे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं, वो कौन है जो जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है, क्या बात, वो कौन है जो क़यामत के दिन का ऑफिसर है। मैं ऑफिसर लफ्ज़ अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ ऑफिसर नहीं, वहाँ पे इमाम के लफ्ज़ हैं। कौन है वो शख्स, कौन है कि जिसके दिए को, यानी जिसके दिए हुए रुपये के बिना कोई पुलसिरात से पार नहीं हो सकता। तो हाँ सुनो, वो अली है, वो अली है, वो अली है। ये आला हजरत लिख रहे हैं, मतलब खबरें ये आला हजरत ने लिखा। आला हजरत अपने फतावा रज़विया में जिल्द नंबर 26 में हजरत अली की फजाइल बयान करने से पहले हजरत अली के अलकाब बयान करते हैं। इमामुल औलिया, सैयदुल अस्फिया, सैयदुल औसिया। आगे इसी तरह बयान करते करते लिखते हैं कि हजरत अली के बारे में कि साथी कौसर। सुभान अल्लाह। अच्छा, कैसे? हमने और आपने सुना है कि रसूलुल्लाह साहब की कौसर है ना। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लोग काम नहीं करने दे रहे हैं कि आप बड़े हैं, हम मौजूद हैं, हम आपसे छोटे हैं, लाइए हम आपके लिए पानी ले आए, लाइए हम आपका काम कर लें। जब रसूलुल्लाह का वजीर मौजूद हो, जब बादशाह का वजीर उसके सामने मौजूद होता है, तो बताइए कब बादशाह काम करता है। हाँ, रसूलुल्लाह साहब ये कौसर है, तो जिसको रसूलुल्लाह कहेंगे अली उसको पिलाएंगे। और हदीस सुनिए, इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लाते हैं, लिखिए, इसको कान खोल के सुन लीजिए कि वो हदीस, कई हदीस बयान की है। साकी कौसर के हवाले से हदीस सुनिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली तुम कौसर का जाम उसको पिलाओगे जिसको तुम पहचानो। अली आंख का दुर्रा लेके लोगों को मार के भगे आप लोगों की रवान यहाँ की किसी तरह की आवाज ये वो आंख का दुर्रा लेके जिसको चाहेंगे मार के भगाएंगे, जिसको चाहेंगे अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हज़रत अली की फजीलत साबित है। और ये रसूलुल्लाह की अपनी ज़बान नहीं, उनकी ज़बान पे अल्लाह मन कुन्तु मौला, अल्लाह कह रहा है आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अल्लाह की ज़बान पे बोलता है, अल्लाह बुलवा रहा है, कहो कि मैं इनका शहर अली इसका कहो कुल या मोहम्मद, कहो कि अली मेरी जान है, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो कि मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है, कहो कि अली मुझसे है, मैं अली कि मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। कहो कि उम्मत पर इस तरह हज़रत अली का हक है कि जिस तरह बाप का अपनी औलाद पे होता है। कहो कि मेरे नजदीक अली का वही मर्तबा है जो मेरे जिस्म का मेरे सर के नजदीक है। कहो ऐ मोहम्मद अरबी, कहो कि अली का मर्तबा मेरे नजदीक वही है जो मेरा मर्तबा मेरे रब के नजदीक है। शाह मर्दा शेर अज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे फराज़दार से बीसम बयान देते हैं, मैं मर जाऊं, मैं कट जाऊं, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। तारीख गवाह है कि अली अली करने वाले मारे ही गए हैं। जाइए आप जिसके तरीके पे नमाज पढ़ते हैं उस जात का नाम हज़रत अबू हनीफा है, जाइए पता करिए अबू हनीफा कैसे मरे थे। हज़रत अबू हनीफा हज़रत अहले बैत, इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत, हज़रत अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत की वजह से जेल में डाले गए थे। हर रोज उनको 100 कोड़े मारे जाते थे। 2 कोड़ा मारने के बाद जल्लाद बदल दिया जाता था या तीसरे कोड़े पे ताकि ताकत कम न लगे, इस तरह मारा गया। हत्ता कि आप शहीद हो गए। शहीद अहले बैत का नाम अबू हनीफा है। वो नाम अबू हनीफा कहते हैं लौला सनतान लाला का नौमान। मैंने तो अभी आपसे वो बताया नहीं कि मैंने हज़रत अबू बकर से कैसे सीखा कि अली से मोहब्बत कैसे। मैंने अभी बोला ही नहीं कि हज़रत उमर ने क्या सिखाया है। वक्त दामनता ने मैं आपको जल्दी जल्दी बयान करता हूँ। मैं बयान कर रहा था कि रसूलुल्लाह की ज़बान कभी हिलती ही नहीं, अल्लाह हकीम मर्ज़ी की
حوالہ لیجیے جتنی حدیثیں ابھی سلسلے وار پڑھی ہیں، مسند الفردوس میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، طبرانی کے معجم الکبیر میں ہے، ٹھیک، مدینہ دمشق یعنی کہ تاریخ ابن کثیر ابن عساکر میں ہے. یہ آپ کتابیں اٹھائیں، آپ کو حضرت علی کے چیپٹر میں حدیثیں ملیں گی جو میں نے پڑھا، جو ملی، جو آپ کہیں گے میں صلاح کروں گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کیا ہے، آج تک ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ میں ایک نقطہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، بار کیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے اگر میں اتنا علی علی کرتا ہوں کو اپنا پیشوا اور امام مانتا ہوں تو حضرت قبلہ بھی تقریر فرما گئے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ تقریر میں ہو جاتا ہے، آگے پیچھے روانی میں ہو جاتا ہے، آپ نے ایک روایت پڑھی، وہ روایت صحیح ہے، بس ایک لفظ جو تھا وہ درست نہیں تھا کہ مناقب مرتضوی میں علامہ سید صالح کشفی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ، حنفی عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ جس کو خط لکھ کر دیں گے، اجازت نامہ لکھ کے دیں گے، وہی شخص وہی پار ہو پائے گا پل صراط سے. تو ہمارے موصوف مولانا صاحب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں. اس کے جواب میں حضرت علی نے محبتاً کہا کہ اے ابوبکر یا ابوبکر، میں اس کو ہی اجازت نامہ لکھ کے دوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہو. وہ ہمارے مولانا موصوف یہ حصے کو کہہ گئے کہ وہ رسول اللہ کا قول ہے، نہیں رسول اللہ کا قول نہیں، حضرت علی کا قول ہے. وہ ہو جاتا ہے کبھی، چونکہ ذمہ داری ہے تو میں نے اصلاح کرنے کی سے بیان کر دی. تو دیکھیے ہم اور آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے طریقے میں روزہ کھولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آپ پتہ کریے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ لولا سرطان اللہ کا نعمان امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی اولاد میں سے جی جہاں آپ بیٹھے ہیں، جن کے در پہ آپ بھیک مانگنے آئے ہیں، دامن کو دراز کیے ہوئے ہیں کہ میرا مسعود ہمدانی و بیدانی آپ کی فریاد سنے، یہ شخصیت عظیم یہ عارف باللہ شہزادہ امام جعفر صادق، سبحان اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ اہل بیت کے چھٹویں امام ہیں. امام ابو حنیفہ 70 سال کی عمر میں سوال کیا کہ یا نعمان آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 70 سال. امام ابو حنیفہ بات کر رہے ہیں، فیضان واسی جیسا جاہل ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میری عمر فقط 2 سال ہے، فقط مدثر بھائی 2 سال ہے. اس حالت میں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے 3000 شاگرد خود مجتہد تھے، کام میں نے جتنا جیا سب بیکار تھا، میری زندگی کا اثر تو وہی تھا جو میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی یعنی میرا مسعود کے جد امجد ان کے دادا کی خدمت میں انجام دی ہے. وہی 2 سال اگر میری زندگی نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. امام آلوسی، سید آلوسی، رسول اللہ کی خاندان کا شہزادہ، امام اہل سنت، امام آلوسی نے یہ بات لکھی ہے، کسی مولوی نے نہیں لکھی، کسی ایرے غیرے یا کم علم رکھنے والے نے نہیں لکھی. اہل سنت کے امام نے یہ بات لکھی ہے. تفسیر روح البیان جن کی کتاب ہے، تفسیر میں بہت بڑا معنی ہے اور تصوف کے حوالے سے اس تفسیر کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ تھے ہمارے اہل بیت کے، یہ امام ابو حنیفہ تھے. امام مالک کو اہل بیت اور حضرت علی کی محبت کی وجہ سے اتنا مارا گیا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ کے لٹک گئے. آپ 4 امام چلاتے ہیں، ان کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں کہ ان کی زندگی بیتی کس طرح سے ہے. ان کو گدھے پہ سوار کر کے ان کی داڑھی چھیلی نہیں گئی، ان کی داڑھی نوچ لی گئی. اہل بیت کی محبت میں امام شافعی کو اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مصر جانا پڑا. امام احمد بن حنبل ان پہ کیا کم ظلم ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے اماموں نے سکھایا. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوبو محمدن فی اہل بیتہ،
यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मोहम्मद को तलाश करो, मोहम्मद को उनकी अहले बैत में। तो किसी ने सवाल किया, आज सुनिए हजरत अबू बकर का एक मकाम ये भी है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। जब ये बात हुई कि वो रसूलुल्लाह की अहले बैत कौन है, तो इस्लाम के पहले मुफ्ती अबू बकर यानी अब्दुल्ला इब्ने उस्मान ने कहा कि वो इस्लाम के पहले मुफ्ती हैं। पूछा गया कि बताइए कि यहाँ अहले बैत आप किसको कह रहे हैं, किस जात में हम रसूलुल्लाह को तलाश करें? तो इस्लाम के पहले मुफ्ती हजरत अबू बकर पुकार उठे, वो अली, वो अली है, वो अली है, वो अली। सुभान अल्लाह। तो आपको, आपके पास बकरी है, गाय है, जानवर है, गाँव देहात में होता है, बहुत अच्छी चीज है, दूध भी मिलता है, प्योर होता है। हम अगर दुनिया से जाने लग जाएंगे और हमारे जानवर जिंदा बचेंगे तो किसी के हवाले करके जाएंगे ना, देख रेख कर। जब हम आम इंसान होके अपने जानवर के लिए इतना परेशान है, तो रसूलुल्लाह जब दुनिया से जाने लगे तो उम्मत को किसके ऊपर छोड़ दिया? उनको ख्याल नहीं हुआ होगा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो अहले बैत और कुरान के ऊपर उम्मत को छोड़ के गए। उनको ये ख्याल था, उनको ये फिक्र थी कि उम्मत को किसके ऊपर छोड़ के जाए। हमको और आपको फिक्र होती है कि हमारे बाद मेरा जानवर किस खूंटे पे बनेगा, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की इस कदर फिक्र थी कि फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सल्लैन किताबुल्लाह व इतरतु अहल बैती, इनकी मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीज छोड़ रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान है, दूसरा मेरी अहले बैत है। इक्तदाकुम, इनकी इत्तिबा करोगे, इनकी पैरवी करोगे, लन तदिल्लु, गुमराह नहीं हो सकते। ज़बान रिसालत पर अल्लाह कहलवा रहा है कि गुमराह नहीं होगे। कुरान और अहले बैत तो पकड़ लो। और इसी हदीस में जो मैंने मुस्लिम शरीफ से पढ़ी है, आगे आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ मेरे अहले बैत के मामले में। अल्लाहु अकबर, बेशक 3 बार मैं तुम्हें डराता हूँ मेरे अहले बैत के मामले में कि तुम मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरो। दूसरी रिवायत में आया कि मैं देखूंगा कि मेरे बाद तुमने मेरी अहले बैत के साथ क्या किया। 5 मिनट हजरत उमर ने हमें जो सिखाया वो सुनिए कि हजरत उमर ने हमें ये बताया, इतनी इज्जत इतनी ताज़ीम करके जितनी हजरत उमर ने असहाब के दरमियान हजरत अली की इज्जत और ताज़ीम करके दिखाई है, यकीन मानिए मैंने तारीख में दूसरा कोई फर्क नहीं देखा। एक शख्स आया लड़ता हुआ, दो लोग आए देहाती लड़ते हुए और कहा कि उमर खलीफा वक्त मेरा हमारे दरमियान फैसला कर दो, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है। तो हजरत अली बैठे हुए थे, उनकी तरफ इशारा कहा कि अली मौजूद हैं, इनसे फैसला करो। हजरत अली की तकवा था, उनकी करार ठीक, धोती फटी, आधा कुर्ता पहनते थे, पेवन लगा हुआ रहता था। तो उसने कहा, हिकारत से देखा, हिकारत से यानी बेइज्जती और कम इज्जत देते हुए देखा, और देख के कहा ये मेरा फैसला करेंगे। वो पहचानता नहीं था। हजरत उमर को जलाल आ गया, पकड़ के कॉलर गिरेबान पकड़ के हजरत उमर ने ऐसे ताना और कहा, सुन कि ये अली इब्ने अबी तालिब है, मेरे भी मौला है और तेरे भी मौला है। नारा हैदर। हजरत उमर का फतवा सुनिए कि कहा अली मौजूद हो मस्जिद में तो किसी को हक नहीं कि अली के अलावा कोई फतवा दे। हजरत उमर ने का फतवा है कि अली की मौजूदगी में कोई फैसला नहीं करे। हजरत उमर कहते हैं लौला अली लका उमर 70 बार कहा, 30-35 बार के तो मेरे पास जमा है। 70 बार अलग अलग मुकाम पे अलग अलग तरीके से कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे दुआ करते थे हजरत उमर कि ऐ अल्लाह मुझे उस मुसीबत से बचा जिसको हल करने के लिए अली इब्ने अबी तालिब अबुल हसन मौजूद ना। और हुआ भी यही। हजरत अली पूरी जिंदगी हजरत उमर की मदद करते रहे, हत्ता कि हजरत उमर हजरत अली को दुनिया में छोड़ के जन्नत तशरीफ ले गए। हजरत उमर ने फरमाया लौला अली लका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बेशक बेशक। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु देखिए सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि
अहले बैत का उम्मत में वही मकाम है जो जिस्म का सर में है, और हज़रत अली का अहले बैत में वो मकाम है जो सर में आँखों का होता है। हम अक्सर ये कहते हैं, हमारे हज़रत मौसूफ बयान कर रहे थे कि हमें सहाबा की सीरत पे चलना चाहिए, तो ये हमें सहाबा ने सिखाया है कि हमारे दरमियान जब कोई हमारे जैसा आके बैठ जाता, टोपी और दाढ़ी वाला हो जाता और हम पहचान न पाते कि ये हम में से है कि मुनाफिक में से है, तो हम उसके सामने अली का जिक्र करते, अली का नाम सुन के उसका चेहरा खिल जाता, तो सहाबा समझ जाते थे कि वो मोमिन है। अगर फिटकार और लानत बरसती तो समझ जाते कि वो मुनाफिक। अमल करिए ना, इस पर अमल करिए, इस पर अमल करिए। हमको जांचिए, अपने अहबाब को जांचिए। आपके जो रहबर और रहनुमा बने हैं, देखिए कि वो रहबर हैं कि रहबर के भेष में, रहबर के चोले में रहज़न है। उनके सामने कीजिए हज़रत अली का जिक्र। अगर किसी और का जिक्र ले आए, मुनाफिक है। बेशक, मैं नहीं बिल्कुल, मैं नहीं कहता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नहनु माशरतुल अंसार, हम अंसार के मदीना वाले, हम उस जमाने में पहले ये समझिए कि लोग सफर करते थे तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के जाने और आने में सालों लग जाते थे, तो वो अपने बच्चों को हलाल ज़्यादा है कि हराम ज़्यादा है ये चेक करने के लिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अली की मोहब्बत से आजमाते थे। अली से अगर वो मोहब्बत करता था तो हम समझ जाते थे कि हलाल ज़्यादा है, हमारा है, वगरना, और अली का नाम सुन के अगर वो नफरत करता, बुग़्ज़ रखता, चिढ़ता, तो हम ये पहचान लेते कि वो हमारा नहीं, हराम ज़्यादा है। ये मुझे औसत तारीख मदीनतुल दिमिश्क, जिसका नाम मशहूर तारीख इब्न असाकिर है, और ये बात सहाबा ने अपने तरीक़ा से गढ़ नहीं ली। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, इसको आला हज़रत ने फतावे रज़विया में भी लिखा है। रिवायत सुनिए कि हज़रत रसूल अकरम फरमाते हैं, मेरी अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता सिवाय तीन लोग मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर सकते जी। उसी अहले बैत के फर्द अव्वल इमाम पेशवा मौला आका अली है। मेरी अहले बैत से तीन लोग मोहब्बत नहीं कर सकते, पहला मुनाफिक, दूसरा हरामज़ादा, तीसरा गंदी पैदाइश। सहाबा ने उसूल बनाया हदीस नबवी की बुनियाद पर, अमल करके दिखाया हमारे और आपकी रहनुमाई के लिए। इसलिए हज़रत मौला मुर्तज़ा पाक के जिक्र से अपने दामन को मत बचाइए। ये मत सोचिए कि उनका जिक्र करेंगे तो लोग शिया कहेंगे, फलाना कहेंगे, इससे आप बच नहीं सकते। इस उम्मत ने इमाम शाफई को नहीं बख्शा, तो फैज़ान वारसी और आप क्या है, समझे आप। इस उम्मत ने मखदूम सिंगा को नहीं बख्शा, उनको भी राफ़ज़ी कहते थे उनके ज़माने में लोग। तो हज़रत अली के जिक्र से क्या उन्होंने अपना दामन बचा लिया, बल्कि हज़रत इमाम शाफई घर से निकले, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो पहाड़ी हैं जिन पे हज के दौरान, उम्रा के दौरान दौड़ना लाजिम है, एक मखसूस मकाम पर, वही सफ़ा और मरवा के दरमियान खड़े होकर कहने लग गए कि सुनो, अहले बैत से मोहब्बत करना, अली से मोहब्बत करना, हसन हुसैन से मोहब्बत करना, सैयदा ज़हरा से मोहब्बत करने का नाम अगर राफ़ज़ियत है, शियत है, तो कान खोल के सुन लो कि ये इमाम शाफई, ये शाफई राफ़ज़ी और शिया। इश्क मवद्दत, इश्क मवद्दत, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, इश्क मवद्दत, इश्क मवद्दत, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, नारा हैदरे। इमाम शाफई का दीवान उठाइए, बाजार में मिलता है, किसी भी दुकान में जाइए, दीवान इमाम शाफई उठाइए, बेपनाह भरे हुए अशार हैं अहले बैत की शान में। एक मैं पढ़ता हूँ, हज़रत अली, हज़रत इमाम शाफई अहले बैत की शान में कोट करते हैं एक लाइन, एक मिसरा, मन लम युसल्ली अलैक ला सलाता लहू। अहले बैत, आपकी शान के लिए तो इतना ही काफी है
کہ اگر کوئی اپنی نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں حق ہے جب تک وہ یہ نہیں کہے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد میں کون ہے یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی علی وعلی حسن وعلی حسین وعلی سیدہ زہرا نماز نہیں ہوگی اللہ صلی علیہ وسلم اور آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ برکت نازل کر کہ جس طرح برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر اور اولاد کے آگے جا کے کیا آئے گا وعلی عالم تو ہر جگہ حضرت اہل اور یہ جو میں نے کہا نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ بھی حدیث کے جملے ہیں حضور اسلام نے سکھائے ہیں آیت درود جو ان اللہ و ملائکتہ والی آیت ہے اس کی تفسیر پڑھیں آپ کو بیشتر ہر کتاب میں مل جائے گی تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائی یہ میرا مسعود حمدانی یا بہدانی رضی اللہ تعالیٰ میرا پیرا حضرت مسعود بہدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا اللہ کی عبادت کرنا وہ اپنا مقام ایران بہدان چھوڑ کے ہندوستان آئے اس میں کسی شہر میں نہیں بسے قصبے کے اندر قصبہ آج میں آ رہا تھا قصبے کے اندر قصبہ اس کے اندر ایک قصبہ اس کے اندر بھی آئی میں پریشان ہو گیا 700 سال پہلے یہاں کیا رہا ہوگا جلالپور 3 پرتیں ہیں یہاں کیا رہا ہوگا 700 سال پہلے یہاں آئے اور اللہ کا عرفان سکھانے کے لیے آئے کہ اللہ کی توحید کو جانیے تمام اولیاء کرام نے حضرت جن کو اکثر جو ہے تصوف کی زبان میں حضرت وحدت حضرت توحید یعنی اللہ کو کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی توحید پہچاننے کے لیے پہچانوانے کے لیے امت کو اللہ سے ملانے کے لیے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے اور اجمالی طور پر اور اجماعی طور پر ہر اولیاء نے ہر ولی نے چاہے وہ غوث پاک رہے ہو صابر پاک رہے ہو مخدوم اشرف سبنانی رہے ہو غریب نواز رہے ہو مخدوم میرا رہے ہو وہ کوئی بھی رہے ہو سب کا جملہ یہی ہے کہ اللہ کا عرفان حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب محبت کرے ان کے بتائے ہوئے راستے سے عرفان خدا حاصل کرے گا تو حاصل ہوگا وگرنہ عرفان و ولایت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اگر امام الاولیاء کو نہیں جانتے تو آپ ولی کیسے بن پائیں گے آپ کبھی ولی نہیں بن پائیں گے میرے دوست عرفان الہی حاصل کرنا الا لیعبدون قرآن نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے لیکن اپنی عبادت کے لیے مقصود لفظ عبادت نہیں ہے عبادت کر کے جو حاصل ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے لیے پیدا کیا عبادت سے شناخت خدا عرفان خدا حاصل ہوتا ہے عرفان خدا کا دروازہ اس امت سے جس نے کھولا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب سبحان اللہ آئیے اس در پاک کے وسیلے سے مولا کائنات حلال مشکلات مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک سے وابستگی اختیار کریں اور اس پاک در سے جڑ جائیں تاکہ ہم بھی پاک بن سکیں کیونکہ یہ پاک اس لیے ہے کہ یہ پنجتن پاک سے جڑے ہیں پنجتن پاک نے اپنی فرنچائزیاں دنیا میں کھول رکھی ہیں ایک فرنچائزی بغداد میں ہے غوث پاک ہے ایک اجمیر میں ہے خواجہ پاک ہے ایک دیوہ میں وارث پاک ہے ایک کلیت میں صابر پاک ہے ایک اس دھرتی پہ احسان مخدوم پاک ہے پاک ہونا ہے تو ان کی فرنچائزی جو یہاں کھلی ہے اس سے جڑیے ان سے مدد مانگیے یہ رہنمائی کریں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ فقط عالم نہیں تھے عارف بھی تھے عارف اپنے مقام کو جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے علماء جو ہوتے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں تب بیان کرتے ہیں اور غلطی کے انکار ہو عارف جو بیان کرتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی وہ مقام کو دیکھتا ہے بولتا ہے مثال لیجئے غوث پاک کے پاس ایک بچہ جو بچپن میں کھیلتے تھے جلدی جلدی بیان کرتا ہوں ایک بچپن میں کھیلتے تھے تو کہتے تھے مر جاؤ تو بچے مر جایا کرتے تھے غوث پاک کہتے تھے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جایا کرتے تھے عورت نے اپنے مرا بچہ لا کے
रख दिया। कहा भाई बारी आई कि सबसे कहा जिंदा हो जाओ, सब जिंदा हो गए, मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ। भाई और देखा अर्श पे किसका नाम मुर्दों में लिखा है, हाथ से मिटाया, लिखा जिंदा। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई हमें अकीदा अपने औलिया से लेना है। हमारे औलिया ने सिखाया है, मिसमे तम्मार ने सिखाया है, मर जाओ अली अली करना मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, क्योंकि अली अली करना ही आपके ईमान की अलामत हर जमाने में रहेगी। आप अल्लाह पे जमा हो सकते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, आप रसूलुल्लाह की जात पे हर कोई इकट्ठा हो जाता है। आज तारीख इस्लाम उठाइए, अली की जात पर जमा होने वाले बहुत कम लोग हुए, लेकिन जो हुए उन्हीं को कुरान में मोमिनीन कहा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कुरान की आयत है। अल्लाह कहता है कि मैंने, ठीक है, मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया। आगे कहते सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। तो मेरे भाई मैं परसों सोच रहा था इस आयत पर गौर, मैं एक अल्लाह के वली का कलाम सुन रहा था, शम्स तबरेज़ की लिखी मरतबत सुन रहा था। शम्स तबरेज़ हज़रत अली की मरतबत जो लिखी है सुन रहा था, तब मुझे ये आयत के बारे में पता चला कि ये आयत करीमा हज़रत रसूल अकरम की शान में है। दरअसल इस आयत के हकदार मिसदाक शान नुज़ूल रिसालत माब मौला अली के मौला है। बेशक उसी रिसालत माब ने अपना जानशीन हज़रत अली को मुकर्रर फरमाया। इसको बड़ी जल्दी से मैं बयान करके निकलता हूँ। अल्लाह कह रहा है कि मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया, फिर अल्लाह कहता है कि उसको निचलों से निचले तबके में डाल दिया। कुरान कहता है मुनाफिकीन का जो दर्जा है जहन्नम में, वो अस्फला साफिलीन वाला है। सबसे निचले दर्जे में मुनाफिकीन जलाए जाएंगे। मुनाफिक कौन होगा? जो अली से मोहब्बत नहीं दुश्मनी करेगा। जब मुनाफिक का दर्जा, ध्यान से सुनिए, अल्लाह कहता है कि इंसान को उसने बेहतरीन बनाया है, और फिर कहता है मैंने उसी इंसान को निचले से निचले में डाल दिया। उस निचले से निचले में कुरान की रोशनी में मुनाफिकीन होंगे। तो मुनाफिकीन वो अगर हो कौन है? अगर मुनाफिकीन अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं तो आसन तक़वीम के वो लोग हैं कि जो हज़रत अली से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इसको और इलैबोरेट करके बयान करेंगे। हम रटी रटाई तकरीर करते नहीं हैं, और जब तक आप सुनते हैं बोलते हैं, हालांकि वक्त बहुत हो चुका है, मुझे भी निकलना है। खैर, बोलने में बयान करने में गलती जो भी बेअदबी गुस्ताखी हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। और आप इस महफिल पाक में थे, ये मीरा साहब का उर्स है, ये इबादत में शुमार होता है। बेशक आप जिसका जिक्र सुन रहे थे उसका जिक्र ऐन इबादत है। बेशक कहते हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। आप जिसके जिक्र में थे उनका जिक्र पाक हज़रत अली का जिक्र इबादत है। इबादत फकत अल्लाह के लिए होती है। कायनात में अली एक वाहिद ऐसा शख्स है कि जिक्र अली का हो और इबादत अल्लाह की, वो फायदा और वो सवाब नामे अमाल में लिखा जाता है। अली कैसी जात है, समझ में नहीं आता कि जिक्र अली का हो, इबादत अल्लाह की अदा हो रही है, सवाब हमें इबादतों का मिल रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम और आप अक्सर अपनी महफिलों को दुरूद से समझाते हैं, सजाते हैं। मैं इस हदीस पे अपना खिताब खत्म करता हूँ। इस पाक दर को चूमते हुए, यहाँ से दुआएं लेते हुए मैं मीरा मसूद के दादा का जिक्र कर रहा था। मेरा यकीन है वो सुन रहे थे। उनके दादा इस लायक है कि उनकी तारीफ की जाए। किसी को बुरा लगता है तो वो अपने दादा की शान बढ़ाए, ऐसा अपना दादा चुन ले, उसकी तारीफ बयान की जाए। ये फख्र हम सैयदों को हासिल है। बेशक बेशक की शान बयान करे। तुम्हारा बाप ऐसा हो तो जाओ तुम भी बयान करो। मखदूम सिमना कहते हैं, मखदूम सिमना से कहा, किसने कहा? काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने चोरी सुनी, चोरी 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 चोरी। रिसाला तबरिया मखदूम सिमना ने लिखा। आज वो रिसाला मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी में रखा हुआ है, लेकिन बाहर पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो छप रहा है उसमें वो रिवायत नहीं है जो पढ़ने जा रहा हूँ। चोरी सुनिए।
मुल्लों को बहुत बुग़्ज़ है, ये हरामखोर मौलवी, इनको बहुत बुग़्ज़ है तरीक़े। ये जो आपसे चंदा लेने आते हैं, इनको पकड़िए, इनको कहिए कि तुम चंदा लेते हो, 100 रुपये ले तो 500 देंगे। अली कौन है आओ बताओ। शर्त ये है कि हज़रत अबू बकर की ज़बान से बयान करना, हज़रत आयशा की ज़बान से बयान करना, तुम हज़रत मिसर तम्मार की ज़बान से बयान करना, तुम सलमान फारसी की ज़बान से बयान करना, तुम बयान करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर में उनको क्या कहा, जंगे खंदक में जब अमर इब्न अब्द उस से लड़ने जा रहे थे तो उस वक्त हज़रत अली के लिए क्या कहा था कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले कुल्ले ईमान। सुभान अल्लाह। मेरे मीरा सरकार की जद उनके दादा, मेरे मौला मेरे वारिस पाक के दादा, गरीब नवाज के दादा, गौसे पाक के दादा, साबिर पाक के दादा की शान है। सुनिए क्या शान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब ये खंदक के दिन अली की एक वार, अली की एक ज़र्ब जो उसने तलवार निकाल के ऐसे चलाई है, वो दोनों जहान में इबादत करने वालों की इबादत से अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के वार, जिस अली का एक वार कायनात में की तमाम इबादत से अफजल हो कि जिसमें इबादत करने वाले फरिश्ते, अल्लाह अंबिया, सहाबा रसूल हैं, साबिक़ुन नजूम, तमाम सहाबा जो सितारों के मानिंद हैं, उनके सजदे हैं। वो अली की ज़र्ब तमाम कायनात की इबादत से अफजल है। उस अली का सजदा कैसा होगा? अली का उठना कैसा होगा? उस अली का बैठना कैसा होगा? जब उस अली के लाल की ये शान है, 700 साल के बाद लोग भीख मांगने आते हैं। उस अली की जात, उस बारगाह में उनकी जात का अंदाजा लगाइए कि उस बारगाह में जब अली जिंदा थे तो सहाबा अपना दामन ऐसे फैला के जाते थे, रसूलुल्लाह चले गए, अरे अली मैं आया हूँ, मुझे कुरान पढ़ाओ। अब्दुल्लाह ने वसूल किया, चोरी सुनिए, चोरी चोरी। सरकार मीर मीरा हजरत शेख मखदूम सिमना अशरफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिमनान की स्टेशन से मेरी ट्रेन गुजरी थी, दिल किया कदम बोसी कर लो जमीन को जहाँ के मेरे मखदूम सिमना है। तो मखदूम सिमना अपनी एक किताब रिसालतुल कब्रिया में कब्र के मसले लिखे हैं, उसमें लिखा है, चोरी सुनिए, रिवायत खत्म, लिखा कि काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी के पास मसला पेश किया गया और कहा कि ये जो ये सैयद अशरफ सिमनानी है, ये हज़रत अली को रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल समझते, हज़रत अबू बकर से भी अफजल समझते हैं। मसला यार तो मसला क्रिएट हो गया, मीटिंग बुलाई गई, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी काजी थे, अदालत लगी, मखदूम सिमना आए। मखदूम सिमना की शान सुनिए, जिस जगह जाते थे उस उनके साथ एक लश्कर किताब कलम और दवात का रहता था। उस जगह पे पहली बार जाए चाहे आखिरी बार जाए, उस जगह पे जो ज़बान बोली जाती थी उस ज़बान में किताब लिख के हिदायत के लिए दे आते थे। अली के लाल ऐसे होते हैं, कभी संस्कृत सुनी भी ना हो, जहाँ संस्कृत बोली जाती है वहाँ किताब संस्कृत में लिख के दे देते थे, ये लो बेटा जाओ हिदायत मिलेगी। अली के लालों की ये शान है, अली की बात मेरे मौला कहा ठीक है। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, चोरी सुनिए, अभी किताब मुख्तार शब लाइब्रेरी में है, उसकी रिवायत लिखी हुई है, आप जो छाप रही है खा गए नहीं छापते। सुनिए, रिसाले कब्रिया में भाई मसला आया, अदालत लगी, पूछा कि बताइए आप कैसा कहते हैं, क्या आप हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और तमाम सहाबा से अफजल मानते हैं? तो हजरत मखदूम सिमना ने फरमाया जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। फरमाया कि आईना दलील, हाँ दलील क्या है? जवाब सुनिए, कोई कुरान नहीं पढ़ा, कोई हदीस नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह के वली के ज़बान की तासीर, उसका असर क्या होता है। कहा कि दलील क्या है तुम्हारे पास इस बात की?
काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? मखदूम सिमना ने कहा मैं अली की औलाद हूँ, अली मेरे बाप है, हर बच्चे को हक है कि अपने बाप को सबसे बड़ा है। बेशक मेरे पास ये दलील है। ये सादा सा जुमला था, ये आसान सी बात थी, लेकिन इस जबान से निकली थी वो जबान मखदूम सिमना ने ऐसी हरकत की, ऐसा असर हुआ। आप कहते हैं निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह छोड़िए, ज़बान की बात सुनिए। मखदूम अशरफ ने ये बात कही, काजी शहाबुद्दीन ने सुनी कि मैं अली को सबसे अफजल इसलिए मानता हूँ कि वो मेरे बाप है, हर औलाद को हक है अपने बाप को सबसे बड़ा माने। तो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी को पता नहीं क्या कैफियत हुई, मसनदे इफ्ता से उठे, कज़ावत से उठे, कहा ऐ अशरफ सिमनानी, आज से जो आपका अकीदा है वही मेरा अकीदा है। फिर ऐसा हुआ कि मुरीद हुए अशरफ सिमनानी के, खलीफा बने, उनके जौनपुर में रहे, खिदमत अंजाम दी, भी बहुत सारी चीजें हुई। तो अब ये चीजें किताबों में नहीं मिलती हैं, ढूंढिए, पढ़िए। अल्लाह से दुआ है जो जिक्र हमने किया और आपने सुना, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। ज़य्यनू मजालिसकुम में ज़िक्र अली, अली के जिक्र से अपनी महफिलों को सजाओ। मैंने आज इस बात बज़्म में ये अदना सी कोशिश की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मेरा पढ़ना आपका सुनना कबूल हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।